بات کر رہا ہوں آج وہ پہچان کی کر رہا ہوں، بدن کی بھی پہچان اور طاقت کی بھی پہچان. اگر جان کم بھی ہو تو بندہ جیتا رہ سکتا ہے، جب کمزور ہو جاتی ہے تو بندہ تو زندہ رہ سکتا ہے. کیا ہے بے شک ہڈیاں بھی کیوں نہ رہے، اور رب بے شک انجدہ بھی ہوئے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. چہرہ بے شک کس طرح کا بھی ہوئے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ بدن جو ہے بہت سارے لوگوں کے ایسے ہیں جب روڈ کے اوپر نکلتے ہیں کوئی کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ بھی زندہ ہے، اور کوئی کبڑے ہیں وہ بھی زندہ ہے، اور کسی اس طرح کے لوگ ہیں کہ دیکھتے بھی ڈر لگتا ہے لیکن وہ تھے تو زندہ ہی ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن زندہ وجہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ کون سی وجہ جس کے ساتھ وہ زندہ ہے؟ روح کے ساتھ. روح اس کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ جو ان کے اندر ہے. زندہ معتبر پاک اور مقدس نام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کے لیے آمین. ہم نے جو پچھلا ویک پورا 2 روز باتیں کی فضل کے ریلیٹڈ. کیا خیال ہے؟ فضل کیا ہے؟ یہ کون سا دور ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ آمین. یہ بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 3 دور ہیں جو وہ گزرے ہیں. یہ اب کون سا دور ہے؟ رول کس کا دور. پہلا کس کا تھا؟ دوسرا، تیسرا. اب دیکھیں یہ رول کس کا دور ہے. یہ رول کس کے دور کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ رول کس کا دور کیسے آیا؟ کیا خیال ہے؟ جیسے باپ آیا، کس لیے باپ کا دور تھا؟ کہ وہ خود اپنے لوگوں کو سنبھالتا تھا. یسوع کا دور کیسے آیا؟ تاکہ وہ چاہتا تھا کہ پوری کائنات نجات پائے. اسی طرح روح کا دور کیسے آیا؟ میں نے پچھلے 2 ویک آپ لوگوں کو اسی کے اوپر سکھایا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یاد بھی ہے یا نہیں کچھ جو آپ لوگ سیکھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ روح کا دور ہے. میں نے پچھلی جمعرات آپ لوگوں سے پوچھا، مجھے یاد ہے لیکن شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو. یہ روح کا دور ہے. روح کا دور کیسے آیا؟ جانے کے بعد. ہاں جی. اور بھی کوئی بتائے؟ ہاں جی. ہاں جی. شاباش. کوئی اور بھی بتائے؟ فضل کی بدولت ہوا. یسوع مسیح ناصری کا جب فضل ہوا اور اس کے بعد روح اس کا جو دور ہے وہ آیا. بالکل اچھا آپ نے جواب دیا. اور فضل کی بدولت اس کے فضل کے بعد فوری کیا ہوتا ہے؟ روح اس کا نزول. روح اس کی عظیم پاور جو ہے وہ زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے. ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو خدا آپ لوگوں کو جلد چھونا شروع کرے گا. آمین. اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو میں نے پچھلے 2 روز آپ لوگوں کو بتاتا رہا فضل کے بارے میں. ہمارے خداوند باپ اور خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اس کا اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے. اس کا فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. اب فضل تو ہو گیا، اب اس کو حاصل کیسے آپ لوگ کریں گے؟ فضل تو ہو گیا. میں نے پچھلے 2 روز آپ لوگوں کو بتایا. ابھی تو آپ لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. شاباش. کوئی بتائے اور بھی کیسے اس کو آپ لوگ حاصل کریں گے، ریسیو کریں گے اپنی زندگی کے اندر؟ کتنے پیسے لگیں گے آپ لوگوں کے؟ پاک کلام پڑھنے سے اور وسیلہ سے. باجی نے کیا بتایا؟ پچھلی باجی بینا نے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے آپ لوگ کیا کریں گے؟ فضل کو حاصل کریں گے. اب روح جو ہے وہ کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا بڑی قیمتی باتیں ہیں جو اس ویک خدا کے روح نے میرے اندر رکھی. میں نے آپ لوگوں کو بتایا روحیں کتنی ہیں جو کام کر رہی ہیں زمین کے اوپر. 3 پھر سوچ لیں. باپ بیٹا نہیں، باپ بیٹا روح نہیں ہے، وہ نہیں ہے. یعنی روحیں جو ہے وہ کتنے قسم کی ہیں جو کام کر رہی ہیں؟ منچی بولیں. کتنے قسم کی؟ 3 قسم کی. پہلی کون سی ہے؟ ہاں جی. روح گوشت تو فضل کے بعد آیا آپ لوگوں کی زندگی کے اندر. یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے کہ پہلی روح
कौन सी है? 3 किस्म की रूहें हैं, क्या ख्याल है? और पहली रूह कौन सी है? जो खुदा की हमारे अंदर बानी, दोनों बातें हमीद हमने की बोली, रूह कुछ भी और डेविल भी। अब देखें डेविल कब आया? जब आदम से पहले डेविल आया था कि बाद में आया था? बाद में आ तो फिर वो बाद में हुआ ना, पहले तो ना हुआ। पहले। पहले कौन सा हुआ? पहले रूह कुछ तो वो तो पानी पर जुम्बश करता था, लेकिन उसका नज़ूल फजल के बाद हुआ। अब देखें पहले रूह कौन सी थी? जब खुदा ने आप लोगों को बनाया और जो आपके अंदर फूंकी गई जिंदगी का दम, जो आपकी रूह है, जो आपके अंदर रूह है, जिसकी अदालत होगी। और दूसरा रूह डबल स्पिरिट जब वो आया तो उसने क्या किया? जब उसको आसमान से गिराया गया, फिर उसको खत्म करने के लिए कौन आया? होली स्पिरिट। हाँ वही है होली स्पिरिट, रूह को इस पहला रूह जो आपके अंदर फूंका गया जिसको जिंदगी का दम कहते हैं, और दूसरा रूह डेविल स्पिरिट जमीन के ऊपर आया उस रूह को हासिल करने के लिए जो आपके अंदर फूंका गया, उसको खत्म करने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए। और कुछ अरसा उसने आप लोगों के रूह को, यानी कि जो आपसे पहले थे, नबी भी थे उनमें, और बहुत सारे रूहें थी, और बहुत सारे दानिशमंद भी थे, और बल्कि टोटली हर किस्म की जो रूहें थी उसने सबके ऊपर क्या किया हुआ था? कब्जा किया हुआ था। कब्जा किया हुआ था कि नहीं किया हुआ? किसने किया हुआ था? डेविल स्पिरिट ने। डेविल ने कब्जा करके क्या किया हुआ था? उसको अपने कंट्रोल उसने अपने हाथ में कर रखा हुआ था रूहों को। क्या ख्याल है? और आप लोगों ने कभी इस बात को सोचा हो, यीशु सलीब के ऊपर ऐसे लटका हुआ है, बिल्कुल ऐसे, और उसकी गर्दन ऐसे लटकी हुई है क्योंकि वो उस वक्त बेजान था। उसकी जो रूह थी वो बाहर निकल गई थी उसके बदन के अंदर से। यीशु के हाथ के अंदर ऐसे कील लगी हुई है, और यीशु ऐसे सलीब के ऊपर लटका हुआ है आप लोगों के लिए। और यीशु ने जो पहला काम किया वो कौन सा काम था? सलीब के ऊपर जब ऐसे लटका हुआ जीसस, पांव के अंदर कील लगे हुए हैं। ये बड़ा प्रोसेस जो है मुश्किल होता है। ऐसे जो है ना, ये देखिए, ऐसे पांव को रखना और ऐसे बाजुओं को रखना ये मुश्किल होता है। ऐसे आप पांव पे खड़े हो सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे मैंने प्रैक्टिस की कई बार ऐसे खड़े होने की, और मैंने हुआ प्रैक्टिस के साथ, पता कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा से होना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने की कई बार कि भाई ऐसे इनके ऊपर, ये थंब के ऊपर खड़े होना, लेकिन वो मुश्किल तरीन अम्बल था उस वक्त का। लेकिन वो उसके पाँव ऐसे कैसे जब कील लगे हुए थे, तो ऐसे तो नहीं कील लगे हुए थे ना यहाँ पे, इसी ऐसे अंदर तो नहीं लगे हुए थे, ये देखें ऐसे लगे हुए थे, पाँव ऐसे थे, और बाजू क्या था? बाजू ऐसे थे, हाथ के अंदर कील लगे हुए हैं, उसकी जान निकल गई है, वो बेजान हो गया, वो सलीब के ऊपर लटका हुआ है। उसने जो पहला काम किया वो क्या था? उसने पहला काम करके उन रूहों को बचाया जिन पर कब्जा किया। बिल्कुल राइट। वो जो डेविल आया आदम के वसीला से और किसके वसीला से? हवा के वसीला से, वो आसमान से आया और उसको मौका मिला जब इनके दोनों के वसीला से उसने काम करना शुरू किया। तो फिर उसने क्या किया? जो रूहें उस वक्त इंसान के अंदर पेश था, उससे भी पहले, उसके नीचे गिराए जाने से पहले आप लोगों के अंदर थी, उसने उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और पताल के अंदर तमाम तर रूहों को लेकर जाता रहा। एक भी रूह को उसने नहीं छोड़ा हुआ था। जितनी भी रूहें थी, उसने कभी सोचा है इसको सोचना कि वो शरीर के ऊपर खुद तो लटका हुआ है, बदन लटका हुआ है, लेकिन वो सीधा जब गया, यीशु का रूह जो है, जो आप लोगों के लिए काम करता है, होली स्पिरिट, उसने पहला काम क्या किया? जाकर रूहों को चढ़ाया और कहा चाबियां ले। चाबियां देख सकती छती कितनी चाबियां, और छड्डी ना नो क्योंकि वो तेरा जोर ना दे नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के अंदर एक ही ख्याल दौड़ता है कि यीशु ने उन लोगों के लिए निजात का काम किया जो जिंदा थे। आज तक शायद आप लोग भी यहां पर ही अटके हो कि यीशु मसीह नासरी ने जब सलीब के ऊपर जान दी और उन लोगों के लिए जो जिंदा थे,
لیکن یہ بات کو آپ لوگوں نے کبھی نہیں غور کیا ہوگا, نہیں خیال کیا ہوگا کہ وہ زندہ کے لیے تو اس نے جان دی, اور جو مر چکے ہوئے تھے, جن کی روحیں کنٹرول کے اندر تھی, ان روحوں کو بھی اس نے آزاد کیا. زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اس نے نجات کا بڑا کام جو ہے وہ کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ زندہ کے لیے تو نجات کا کام ہوا کہ وہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ جس ٹریک کے اوپر آپ لوگ چل رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی یسوع کے اوپر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا. اور جو پہلے سے مر چکے ہوئے تھے, جنہوں نے ایمان اب تک نہیں لایا ہوا تھا, ان کو نجات کیسے ملی؟ روح اس کی قدرت کی بدولت. روح کیا پتال کے نیچے؟ یہ بڑے سمجھنے والی بات ہے. یسوع کو لوگ اب تک اتنا ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے لوگوں نے یسوع کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں وہ نجات یافتہ ہیں. یہ بات صحیح ہے جی کہ غلط ہے؟ نہیں, بالکل صحیح ہے. یہ یسوع کے بعد جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے, جنہوں نے جب شاگردوں نے رسولوں نے منادی کی, اور جو کوئی یسوع کے اوپر ایمان لائے گا وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے گا, کیونکہ یسوع ہی خدا ہے, انہوں نے کہا. اور لوگ جب وہ وائس کرتے تھے تو لوگ یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آتے, لوگ یسوع کو کیا کرتے میرے بھائیوں؟ قبول کرتے, تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے. اب دیکھیں, وہ تو ایمان لے کر آئے تھے تو وہ وارث بنے, لیکن اس سے پہلے جو خربوں کے حساب سے روحیں کنٹرول کے اندر تھی, انہوں نے تو ایمان نہیں لایا تھا. اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں, غور سے سنیں. یسوع 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا. بھائیو ذرا دھیان سے سنیے گا. کتنے دنوں کے بعد؟ 3 دن یسوع نے پتال کے اندر منادی کی. 3 دن اس کی جو اسپرٹ تھی, جو روح تھی, وہ پتال کے اندر رہی, اور 3 دن کے بعد ایسے فوری نہیں ہوا کہ جیسس گیا اور اس نے کہا بھئی ہاں چابیاں کٹ گئی, کتنے چابیاں دو مجھے, اور روح کو بولا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. ایسا ہرگز نہیں ہوا. کیا ہوا کہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کیا ہوا کہ وہ پتال میں رہی یسوع کی روح, اور منادی کی گئی, اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ یسوع کی ایمان لایا, اور وہ بھی کیا ہوئے؟ نجات کے وارث ہوئے. زندہ بھی, اور اس سے پہلے جو مردہ روحیں تھی وہ بھی یسوع کی قدرت کی بدولت کیا ہوئی؟ نجات یافتہ ہو کر انہوں نے بھی اب آپ لوگوں کے ساتھ, جب آپ لوگ وہاں پر ہوں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہاں پر میں نے کہا آپ لوگ ہوں گے؟ نہیں یروشلم کے اندر, میں نے ایسے کہا نا. اب دیکھیں, میں جب بچہ تھا میری شکل تھوڑی واحد کے ساتھ تھوڑی نہیں کافی ملتی تھی. اب میری شکل تھوڑی اس سے چینج ہے. کیا خیال ہے؟ میں اور جب دیکھیں, جب آپ کا بھائی ولیم صاحب ہیں, یہ جب ہماری ایج میں ہوں گے ان کی شکل اور صاحب کی ہوگی, لیکن اب تھوڑا چینج ہو گیا. کیوں باجی آپ کا بھائی ہے ایسے ہی ہے؟ اب دیکھیں وہ چینج ہو گئی ہے. اور میں آپ لوگوں کو ان کو نہیں بولوں گا لیکن خود کو بولوں گا. اور دیکھیں جب ہم 80 سال کی ایج میں جائیں گے یا 100 سال کی, جتنی بھی خدا نے ہماری ایج رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد ہوگا کیا بلا؟ یہ بھی لکھا ہوا نا کہ ایک دوسرے کو ہم دیکھیں گے, وہاں پر ملیں گے بھی, بات چیت بھی کریں گے. ہاں جوان تو چلو سارے شامل ہیں. اب دیکھیں بات سنیں, جب مر جائیں گے, یہ چہرہ جس کی ہم بہت زیادہ قید کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, آج کریم کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ڈالنگ پرانا ہو گیا. اب دیکھیں ہوا کیا کہ وہ ہم کیا خیال ہے قبر کے اندر جب چلے جائیں گے تو یہ بدن جو ہے یہ تو مٹی ہے نا, مٹی ہے نا, یہ تو مٹی کے اندر مل جائے گا. کہ آج تک 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد جب کبھی کسی نے کسی قبر کو جب پتہ ہے جب کھودتے ہیں لوگ, آج بھی تو نکلتا ہے کیا نیچے سے؟ ہڈیاں. کبھی بندہ تو نہیں نکلا نیچے سے, یا خواتین یا کوئی میل نکلا کبھی سنائی کے نیچے سے؟ ہڈیاں نکلتی ہیں نا, کیونکہ ہڈیاں تو مل جاتی ہیں. اب میں آپ لوگوں سے جو سوال کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. کیا کبھی وہ جو پہلی روح جو آپ کے اندر ہے کسی نے دیکھی ہو؟ آپ لوگ کو اپنی طاقت بھی آپ لوگ آزماتے ہیں
کہ بھئی مجھ میں اتنی طاقت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں. طاقت کے حساب سے آپ لوگ چلتے ہیں. اور آپ لوگ اپنے بدن کو بھی اس دور کے اندر تو تقریباً ایک دن میں 3-4 بار تو دیکھتے ہو گے شیشہ. آپ لوگ کیا خیال ہے؟ وہ تو شیشے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں. اب تو اس طرح کے حساب ہے، اس طرح کے نظام ہے کہ میں موبائل کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. شیشہ بھی نہیں بھی لگا ہوا تو ہم فیس اپنا دیکھ سکتے ہیں. کیسے بھی کسی نہ کسی طرح سے ان 2 چیزوں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ آزما سکتے ہیں. اور انسان کا بدن، یہ انسان کتنی چیزوں کے اندر قائم ہے بلا؟ 3 چیزیں. کون سی؟ جسم، جان کا. جسم کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں. جسم، روح اور جان. بالکل. اور جان کا بھی آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں کتنی جان ہے، تقریباً پتا ہوتا ہے سب کو. اور چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، بدن کو بھی دیکھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور جو تیسری چیز آپ کے اندر ہے، کیا کبھی اس کو دیکھا آپ لوگوں نے یا کبھی کوشش کی ہو؟ کیوں بھائی ولیم، کبھی کوشش کی ہو کہ یہ تیسری چیز ہو، یہ بھی میری ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور جس کے وسیلہ سے آپ لوگ جیتے ہیں، بدن زمین کے اوپر چلا جائے گا. روح کی حامیت ہے، روح کی قدر ہے، اور روح ہی نے یروشلم کا شہری بنے گا. یا اس کی فکر کی کبھی؟ یا اس کو کبھی دیکھا؟ میں آج بتاؤں گا کہ وہ کیسا ہے. کیا خیال ہے؟ میں آج بتاؤں گا کہ روح جو آپ کا ہے وہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے. آپ لوگ اس کو پہچان کیسے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ان 2 چیزوں کی ہم کیئر کرتے ہیں. کھانے، طاقت کے لیے کس کی؟ یعنی جان کے لیے تو ہم کرتے ہیں، طاقت کے لیے خوراک کی، اور بدن کے لیے وہ نہانا دھونا، کپڑے پہننا، بال کٹانا، نیلز کاٹنا، وہ جو بھی ہے وہ بدن کا وہ. لیکن روح جس کا اہم کردار ہے بدن کے اندر، روح نہ ہو، جان کمزور بھی ہو جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. یعنی جان جڑی ہے نا وہ کمزور بھی ہے. نہیں، وہ خوراک کی بات نہیں آج میں کر رہا، آج پہچان کی بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ روح کی خوراک وہ تو کلام ہے، وہ تو صحیح ہے. لیکن آپ لوگ خوراک دیکھ کر کھاتے ہیں نا، خوراک کی بات کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھنے کے بغیر تو آپ لوگ نہیں کھاتے. کیا کھا سکتے ہیں؟ دیکھنے کے بغیر تو کوئی بھی نہیں کھاتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگ دیکھ کر اس کے بعد سن کر بھی کھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ان کے سننے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر سمیل تو نہیں آ رہی. لیکن اب میں جو بات کر رہا ہوں آج وہ پہچان کی کر رہا ہوں، بدن کی بھی پہچان اور طاقت کی بھی پہچان. اگر جان کم بھی ہو تو بندہ جیتا رہ سکتا ہے. جب کمزور ہو جاتی ہے تو بندہ تو زندہ رہ سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بے شک ہڈیاں بھی کیوں نہ رہیں، اور رنگ بے شک کھنچتا بھی ہوئے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. چہرہ بے شک کس طرح کا بھی ہوئے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ بدن جو ہے بہت سارے لوگوں کے ایسے ہیں جب روڈ کے اوپر نکلتے ہیں اور کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ بھی زندہ ہیں، اور کوئی کبڑے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، اور کسی اس طرح کے لوگ ہیں کہ دیکھتے بھی ڈر لگتا ہے لیکن وہ تھے تو زندہ ہی ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن زندہ وجہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ کون سی وجہ جس کے ساتھ وہ زندہ ہے؟ روح کے ساتھ. روح اس کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ جو ان کے اندر ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے جس کے ساتھ وہ زندہ ہے. روح اس تو آگے وہ ایک عمل اور ہے. روح کے ساتھ وہ کیا میرے بھائیوں؟ وہ زندہ ہے. آج آپ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی باجی نے کہا کہ بھائی بھی بھائی تو باقی لے ہوندے نے، لیکن پہلو بندے کلے دی بات تھا سارے جنی وہ جو کلے گا رہے ہیں وہ کلے دی بات تھا سارے جنی. ابھی 2-3 اور ہوتے تو پھر آپ لوگوں نے ہار جانا تھا. کیا خیال ہے؟ لیکن اچھا کیا آج اچھا کام کیا، مزہ آیا. 19 تھی ٹھہری ہوئی یہاں پر، میں دیکھ رہا تھا، میں نے آج اس سے بات نہیں کی اس کے اوپر کیونکہ آپ لوگ اس میں موو کر رہے تھے 19 کے اندر. کیا خیال ہے؟ میں آپ لوگوں کو جو بتانا چاہ رہا ہوں آج کہ ان 2 چیزوں کی تو انسان فکر کرتا ہے، اور جس کا اہم کردار ہے، جو 1000 سال تک باپ کے ساتھ بادشاہی کرے گا، وہ بدن ہے کہ روح ہے؟ روح ہے. تو روح کی پہچان کیا ہے آپ لوگوں کو کہ بھئی روح ہے ہمارا؟ کیا خیال ہے؟ 2 چیزوں کی ہمیں فکر ہے. میں تیسری بار بتانے لگا ہوں. بدن کی فکر، اچھے کپڑے، اچھے ڈریسنگ اور کلرفل دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سا کلر ہو، سارے معاملات وہ چلتے ہیں. مجھے یہ کلر بڑا پسند ہے، سوٹ کرتا ہے میرے اوپر.
کیا خیال ہے؟ وہ اچھی بات ہے. وہ تو کیا کس کی کیئر ہے؟ بدن کی ہے, جان کی خوراک ہے. لیکن جو تیسری اہم چیز ہے اس کی کیسے کیئر کرتے ہیں آپ لوگ؟ یا کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو یا وہ آپ کا جو روح ہے وہ کس طرح کا ہے, اس کا ڈیزائن کیا ہے, اس کی شکل کیسی ہے, کیا خیال ہے؟ اس کی کیسی شکل ہو سکتی ہے آپ کے روح کی؟ بتائیں پلیز, آپ بتائیں آپ کے روح کی کیسی شکل ہوگی؟ ہاں بھائی آج تک یہ آنا تو کچھ ہے, دسو آپ کے روح کی کیسی شکل ہوگی؟ جیسا ہمارا دل ہوگا, جیسی ہماری سوچ ہوگی, اسی طرح کی ہماری روح کی جو ہے وہ شکل ہوگی. لیکن نا جواب کے دیتا پڑھے گزار دے لیکن انہوں نے رائٹ دیا جواب. بالکل یہی ہے. آپ کی جو روح ہے نا, جو آپ کے اندر ڈالی گئی ہے, وہ آپ کی شکل کی ہے. کیسے بنا میں بتاؤں؟ اب جب اوپر بدل تو نہیں جائیں گے تو اوپر پہچانیں گے ایک دوسرے کو, کیسے روح ہی ہوں گی نا, تو وہ شکل کے ساتھ کیسے پہچانیں گے کہ بھائی یہ کون ہے, بھائی یہ کون ہے, تو یہ کون ہے. بھئی ایسے ہی پتہ چلے گا نا, اس کی شکل جو ہے آپ کے روح کی وہ یہی ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اوپر جب عدالت ہوگی نئے یروشلم کے اندر آپ لوگ جائیں گے, کیا خیال ہے؟ تو وہاں پر بدن تو زمین کے اندر ہی ہوگا نا, یہ تو مٹی ہے, مٹی کے اندر کیا ہوگا؟ مٹی کے اندر چلا جائے گا. تو اوپر جب پہچانیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے, پتہ ہے جب وہ اپنا پلوس گیا نا چھوڑ کر برناباس کو, برناباس اسے کہہ رہا تھا کہ تو روم میں نہ جا کیونکہ روم میں تیری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. لیکن اس نے کہا, مجھے یسوع نے کہا ہے کہ تو روم میں جا کر ان لوگوں کو بتا کہ یسوع جی اٹھا ہے. تو برناباس نے پالوس کو کہا, برناباس کہتا ہے کہ میں تیرا انتظار کروں گا جب تو واپس آئے گا. اور پالوس نے کیا کہا؟ پالوس کہتا ہے برناباس اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں روم سے واپس نہیں آؤں گا, یہ بھی مجھے بتا دیا گیا ہے, میری وہاں پر ہی موت ہو جائے گی, اب میں واپس نہیں آؤں گا. تو برناباس اس کو کیا کہتا ہے؟ پھر برناباس کہتا ہے افسوس ہے مجھے اس بات پر, لیکن میں خوش کیوں ہوں بھلا؟ میں خوش کس لیے ہوں کہ میں اوپر تیرا انتظار کر رہا ہوں گا, میں تیرا استقبال کروں گا, میں تجھے ویلکم کروں گا اوپر. کیسے کرے گا؟ اس کو پہچانے گا کیسے اس کی روح کو؟ کیونکہ وہ اس کی شکل کی طرح ہوگی, وہ پہچان لے گا کہ یہ پالوس کی اسپرٹ ہے جو اس کے اندر کام کرتی تھی. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں 15 باب 6 آیت کو پڑھیے گا. سوری 8 آیت کو. اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی. اب اس کی 28 آیت کو پڑھیے گا. کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں. میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ یار بڑی اہم بات ہے, اس کو نا اپنے دل سے اور عام طرف سے کبھی نہ جانے دینا. اب روح جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کی شکل جو آپ کی طرح ہے. تو یہاں پر جو بات کر رہے ہیں یہ کون بھلا؟ خدا کے خادم کہہ رہے ہیں کہ روح القدس نے اور ہم نے یہ مناسب جانا کہ تم پر اور زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. بوجھ کیا تھا؟ وہ بلا کیا کرتے تھے پرانی عہد نامہ کے اندر شروع کے اندر جب تھے تو لوگ وہ جو رسول تھے وہ کہتے تھے کہ یسوع کس کے لیے آیا ہے؟ اسرائیل قوم کے لیے. اور سب سے پہلے ان کے لیے کوشش ہوتی تھی کہ ان کو جا کر کیا کریں؟ ٹیچنگ دیں, پریچنگ دیں, ان کو سکھائیں. اور ان کو پہلے یہ بتاتے تھے کہ بھئی ختنے کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ نجات تو وہ پائے گا جس پر ایمان وہ لا سکتا ہے جس کا ختنہ ہوا ہو. لیکن پھر پالوس کو روح القدس نے کہا کہ بھئی اتنا ان کو نہ تنگ کر. پالوس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب بیٹھ کر لکھا ہوا یہ دیکھیں کہ پھر ہم نے اور روح القدس نے, مجھے لگتا ہے کہ ان کی بینچ میٹنگ ہوئی ہوگی. کیا خیال ہے؟
اب دیکھیں نا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میری بیٹھ ہوئی، میں نے بیٹھ کر کیا ہوا کہ مبشرہ شبانہ کے ساتھ یہ بات کر لی کہ بھئی ہم پروگرام کو ایسے چلائیں گے، ہم ایسے پروگرام کو سر انجام دیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ بات تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ روح القدس ان کا بڑا کلوز فرینڈ ہے، اور یہ تو بات سچ تھی، رائٹ تھا، یہ وہ کلوز فرینڈ تھا. کیا خیال ہے؟ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ ٹیبل ٹاکنگ کی ہوگی نا بیٹھ کر کے بھئی روح القدس نے اور ہم نے یہ مناسب جانا کہ ان کے اوپر اور زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. اب میں آپ لوگوں سے جو بات کرنے لگا ہوں، روح القدس کیا ہے؟ آپ لوگ اتنے مہینوں سے اب سیکھ رہے ہیں. میں نے اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر بہت آسان کر دیا. ٹیبل ٹاکنگ کے بارے میں بھی یہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بڑا آسان آپ لوگوں کے لیے کر دیا. روح القدس کیا ہے، کیسے آپ لوگ اس کے ساتھ ٹاکنگ کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کا مشورہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اب آگے بھی کافی عرصہ آپ لوگوں نے جب تک خدا کے پاک روح کی مرضی ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ روح القدس کے بارے میں سیکھتے جاؤ گے. اور اب تک جو آپ لوگوں نے سیکھا، اس آیت کو جو پڑھا گیا 28 کو، کہ ہم نے یہ جانا، مناسب جانا کیا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں. اور بوجھ نہ ڈالے. انہوں نے ٹاکنگ کی دے نالے روح القدس دے نال لکھیا کہ ہم مل کے روح القدس دے نال مل کے جڑا نا یہ فیصلہ کیتا ہے. ہن بولو گے تو میں بھی پھر اگوں بولنا، نہیں تو میں بھی چپ کر کے سن لوں. کی خیال ہے؟ تیسرا مہینہ ہے اب آپ لوگوں کو، تیسرا مہینہ کا یہ دوسرا ویک ہے آپ لوگوں کا. بائبل مقدس کو روح القدس کے بارے میں سیکھتے ہوئے انہوں نے مناسب کیسے جان لیا اور روح القدس کون ہے، اور آپ لوگوں کو اگر ایسا موقع ملے آپ لوگ کیسے کریں گے؟ روح القدس کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کیسے آپ لوگ ٹاکنگ کریں گے اور اس کے ساتھ پروگرام بنائیں گے؟ یعنی کہ روح القدس کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ روح القدس کیا ہے؟ زمانہ جاننا ہے اس گل میں، الہی قدرت ہے کہ اور دسو روح القدس کیا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے اگر بات کرنی ہے. اب دیکھیں، میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اور آسان کرنے لگا ہوں. اب دیکھیں، میں ایک دیکھیں بدل لگتا ہوں نا، ایک سمجھ لیں کہ پرسنالٹی ہوں، آپ بھی اپنی اپنی الگ پرسنالٹی ہیں، الگ ہے. کیا خیال ہے؟ جیسے ساحر آپ کو بڑی پیاری پرسنالٹی ہے. صاحبہ جی کیا خیال ہے؟ صاحبہ جی گڈ، اچھی پرسنالٹی ہے. اب دیکھیں آپ لوگ، اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ روح القدس کیا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانے لگا، وہ مددگار تو ہے، مدد تو وہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو آپ لوگوں نے اس آیت کے اندر پڑھا، ہم نے روح القدس کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا، یعنی بات کی انہوں نے اس کے ساتھ ہے. ہاں میں آپ لوگوں کو بتانے لگا، مجھے ہی بولنا پڑے گا، آپ لوگوں کی تو گردن نہیں اٹھے گی کیونکہ یہ مشکل کام ہے شاید آپ لوگوں کے لیے. روح القدس عظیم خدا ہے اور وہ ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے اور کیا ہے، ایک شخصیت بھی ہے. اس لیے اس کے ساتھ بات انہوں نے مل کر اور متفق ہو کر کی. اب ایسے نہیں ہے کہ روح القدس صرف روح القدس تو ہے ہی، لیکن وہ روح القدس خدا بھی ہے. ہوا کیا، جب شروع سے میں نے آپ لوگوں کو، جب میں نے آج سٹارٹ کیا، میں نے دوروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا. پہلا دور کس کا تھا؟ باپ کو تو موسیٰ نے ایک دو بار دیکھ بھی لیا، نقصان بھی کروا لیا، لیکن کان کو دیکھ لیا. کیا ہے؟ یسوع کا ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے، یسوع کے اوپر لیٹتے بھی تھے اسٹوڈنٹس، جو شاگرد تھے. کیا ہے؟ اس کے ساتھ پیار کرتے، کھاتے پیتے اور بیٹھتے اور اٹھتے. اور اب تیسرا جو مرحلہ تھا جو آپ لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتاتا ہے، وہ آیا ہی روح کی شکل کے اندر، وہ یسوع کا روح ہے. انہوں نے مشورہ کیسے کر لیا اس کے ساتھ؟ اگر آپ کو مشورہ کرنا پڑے تو آپ لوگ کیسے کریں گے؟ ہاں جی،
दुआ के साथ। अब तक आप लोगों ने कितनी बार प्रे की है? इससे पहले मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोग मुझे कहेंगे हम हर रोज दुआ करते हैं, हो सकता है कि दिन में 2 बार भी करते हो। क्या ख्याल है? क्यों सुनिए बाजी, करते हैं ना? तो क्या कभी मशवरा हुआ है कभी लोग उसके साथ? कभी कोई बातचीत हुई हो, कोई टॉकिंग हुई हो? क्या ख्याल है? आपकी हुई है, लेकिन वो अभी समझ नहीं आ रही आप बयान कैसे की। कई बार आपकी हुई, आपने मेरे साथ शेयर की। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हुई है, उनकी मेरे साथ शेयरिंग भी हुई है, और मैं ये भी जानता हूं कि आज भी होती है। मैं यही आज क्लियर करना चाहता हूं, आज भी होती है, ख्वाब के साथ होती है, रोया के वसीले होती है, प्रे के दौरान होती है। वो छूता है आप लोगों को, वो आप लोगों को गाइड करता है कि अभी ये प्रे कर ले, अभी इसके लिए प्रे कर लें, अभी ऐसा कर लें, अभी वैसा कर लें, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं इसके लिए दुआ करना शुरू कर दो। वो कौन आप लोगों को गाइड कर रहा होता है? वो रूह कुस होता है। रूह कुस एक जबरदस्त किस्म की पर्सनालिटी है, और जिंदा और अजीम खुदा का रूह है। आप लोग उसको काम करते जिंदगी के अंदर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। रूह उसको अपनी जिंदगी के अंदर उसको थोड़ा सा समझने की देर है। जब उसको समझेंगे तो आप लोगों की जिंदगी के अंदर बाकसरत और बड़ी तरतीब के साथ काम करना शुरू करेगा। फिर आप लोगों को बताएगा भी कि मैं आपके साथ हूं। क्या ख्याल है? ये 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की शायद। हमारे घर में कमरे में बैठे हुए, तो मैं कमरे में गया तो एक ना वो तंबूड़ी टाइप होती है, तंबूड़ी टाइप, मतलब वो काला से सी तंबूड़ी आती है, वो कमरे के अंदर आती है, तो वो फिर बड़ा शोर डालती है, ऐसा होता है ना। तो फिर वो ऐसे होता है, वो ऐसे जानबूझ के वो टच करने की कोशिश करती है, ऐसे बंदा तंग पड़ जाता है, उसको ऐसे डांटे वो फिर आ जाती है, ऐसे डांटे वो फिर आ जाती है, फिर ऐसे डांटे वो ऊपर से आ जाती है, ऐसे होता है ना। वो मक्खियां ऐसी होती हैं। आप लोगों को मैं आज बताने लगा हूँ, ये भी बड़ी गहरी बात है भाई, ध्यान से सुनिए प्लीज। आप लोगों को पता है कि ये भी एक इब्लीस का हथियार है जो वाज़ेह तौर पर आकर आप लोगों के ऊपर अटैक करता है। और मैंने इनको बताया, लेकिन मैंने इनके साथ कोई ऐसी बात नहीं की इसके ऊपर। अच्छा, वो ऐसे आया तो ये मुझे कह रहे कि ये क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखना अब नहीं आएगा। ऐसे करके मैंने ऐसे हाथ कर लिया और मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ, मैंने कहा अब गायब हो जाएगा। और उसके बाद ये दुआएं का फौरी गायब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? ओके, कौन मेरी गाल मानता है? अगर कौन में बता दे ये मक्खी को मैं वो मेरी गाल माने, उन्हें तो कहा नहीं जा कम कर जाके तेनों तो कटाएंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये बड़ी समझने वाली बात है। सेमिनरी के अंदर थे हम जब, तो हमारे जो सर थे उन्होंने एक बार ये सिखाया। वो किसी पहाड़ी इलाके के अंदर दूसरी कंट्री के अंदर काम कर रहे थे, और 2 मच्छर थे जो इब्लीस की ने छोड़े हुए थे, उनके पीछे लगाए हुए थे। वो जहां जहां पर भी जाते थे वो मच्छर उनका पीछा नहीं छोड़ देते। लेकिन उनमें से जो एक था वो बड़ा जबरदस्त खुदा का खादिम था, और वो रूह उसमें मूव करता था, और उसने जाना कि ये मच्छर नहीं है। और उसने जब ये 2 दिन के तकरीबन हो चुकी है, वो उस मच्छर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और 2 दिन के बाद उनको जब समझ आई तो उन्होंने क्या किया, उस मच्छर की तरफ हाथ किया और उसको कहा कि 2 दिन हो गया तुमने हमें तंग कर रखा है, लेकिन अब तुझे हम यीशु के नाम से डांटते हैं, मैं भाग जा। तो वो उसी टाइम उनको छोड़कर चले गए, वो छोड़कर चले गए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, आप लोगों के घर की फजा को नापाक करने के लिए डेविल स्पिरिट ऐसे भी आती है। डेविल स्पिरिट ऐसे भी आती है, इसी यानी तमोड़ी तमक्कड़ और मच्छर की, वो आकर भी आप लोगों को परेशान कर सकती है। लेकिन आप लोग उसको समझेंगे कब? वरना आप लोग मांझा पकड़ेंगे और उसको डालना शुरू करेंगे, उसको मारना, वो नहीं निकलेगी
مانتے کے ساتھ وہ کہیں چھپے گی اور پھر وہ کیا کرے گی, جب کسی اور سائڈ پہ لگ جائے گی, آپ بیٹھیں گے, پھر آ کر آپ لوگوں کو تنگ کرنا کیا کرے گی, شروع کرے گی. جب آپ رول کو اس میں موو کریں گے تو رول کو اس بتانا شروع کرے گا اس کی ابلیس کی چھوٹی چھوٹی حرکات, یہ آپ کی رول کو اس کے ساتھ ٹیبل ٹاکنگ ہوتی ہے. آمین. یہ رول اس کے ساتھ آپ لوگوں کی ٹیبل ٹاکنگ ہوتی ہے. کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی نہیں ہے, وہ آیا تیرے گھر کے اندر, اگر تیرے گھر کی فضا کو ناپاک اس نے کر دیا ہے, تیرے گھر کی فضا اس نے جتنی بھی خوشیاں ہیں اور شادمانیاں اس نے اٹھائی ہیں اور اس نے بے چینی کو وہاں پر قائم کر دیا ہے, تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے کہ تھوڑی دیر تو بعد نہ سڑے ہاں نالی کی ہے, نالی پتہ نہیں کی ہو گیا, نالی کا چلونے پہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ایسے کب ہوتا ہے جب ہم رول اس کو نہیں سمجھتے. کیا کہہ رہا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رول کو اس کے ساتھ ٹیبل ٹاکنگ کی, بیٹھے اور مشورہ کیا اور کیا کہا کہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اور میں اب آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں, کھڑکیاں کھول کر سنیے گا. اور روح القدس خود آپ لوگوں سے ٹاکنگ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کی, لیکن اب روح القدس آپ لوگوں سے ٹاکنگ کرنا چاہتا ہے. روح القدس چاہتا ہے کہ میں بات کروں ان کے ساتھ, میں ان کو گائیڈ کروں, کیونکہ یہ فضل کے وارث ہیں. ان کے لیے زندہ پاک یسوع مسیح ناصری نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. اب میں ابلیس کا ڈنگ جو ہے ان کے اوپر نہیں چلنے دوں گا. ہاللیلویہ. سمجھ رہے ہیں میری بات کو, اس کے اشارات کو آپ لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. آمین. ہاللیلویہ. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میں نے پچھلے دنوں کے اندر بھی بتایا, نکالیے گا یہ رسولوں کے اعمال 16 کی 6 آیت کو پڑھیے گا. نہیں 16, ہاں پڑھ لیں 16 کی, نہیں اپنا 19 کی 2 آیت کو پڑھ لیں. 16 کی 6 کو بھی پڑھ لیں اور 19 کی 2 کو پڑھ لیں. 16 کی 6 رسولوں کے اعمال اور 19 کی 2 آیت کو پڑھ لیں. پڑھیں پلیز. اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے, کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا. اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی, مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. اب یعنی بات میں کیا کہہ رہا ہوں, جو میں آپ لوگوں کو آج سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بالکل سمپل ہے. لوگ اس نے آسیہ سے بھی روکا اور مقدونیہ سے بھی کیا کیا, روکا. کوئی ایسی قوت ہے جو روک رہی ہے نا, جو ان کے ساتھ ساتھ موو کر رہی ہے, کوئی پرسنالٹی. کیا خیال ہے, کون کیا بولا کس نے؟ ہاں جی رائٹ, بالکل یسوع کا روح. کیا خیال ہے, کوئی ایسی پرسنالٹی ہے نا جو ان کو منع کر رہی ہے کہ تو یہاں پر نہیں کلام سنائے گا, اور وہ آگے جا کر گئے ہیں تو آگے جا کر یسوع کے روح اس کو روک رہا ہے. کیا خیال ہے, کوئی ایسی پرسنالٹی ہے نا جس کو وہ محسوس کر رہے ہیں اور آپ کس کو محسوس کرتے ہیں؟ آمین. روح القدس کو. لیکن روح القدس کو میں آج جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں, یہ بڑی میری نظر میں بڑی اہم باتیں ہیں. روح القدس ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے. اس کو ساتھ لے کر آپ چل سکتے ہیں, اس کو ساتھ بٹھا کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں. روح القدس کو ساتھ لے کر آپ عجیب ترین کام زندگی کے اندر رونما ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آمین. روح القدس ایک پرسنالٹی ہے, وہ جو زندہ اور عظیم خدا کہلاتا ہے, یعنی یسوع کا روح. کس کا روح؟ یسوع کا روح. اب دیکھیں اپنا بہت سارے لوگوں کی نا یہ تھوڑی پرابلمز ہے کہ وہ جو مشن کے تو ہم نام نہیں لیں گے, ہم کسی کی معرفت نہیں, لیکن بہت سارے لوگ خواتین کی خدمت کو نہیں مانتے.
क्या नए अहदनामे के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर तो आप लोगों को पता है कि 2 नबियां हुई। कितनी नबियां थी? 2। कौन कौन थी पता? मरियम और वो जो यरू में मरियम एंटी मरियम से भी खाला तो बुरा सी मूसा की बहन। नहीं, यही थी दोनों, खाला मरियम और एंटी दबूरा। एंटी दबूरा और मरियम थी। क्या ख्याल है? ये इज्जत का लफ्ज है ना, मैंने जो बोला है गलत तो नहीं बोला। आंटी का अच्छा इज्जत का लफ्ज है। क्या ख्याल है? खाला भी इज्जत का लफ्ज है। क्या ख्याल है? ये 2 थी। और नए अहदनामा के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं पलूस ने मना किया कि ख़वातीन का खिदमत करना बुरी बात है, ख़वातीन का काम करना बुरी बात है, ख़वातीन कलाम नहीं सुना सकती, नबूवत भी नहीं कर सकती। ये क्या है? और कहते हैं पलूस ने मना किया। और इस बात के ऊपर बड़े लोगों के साथ बहस होती है। और आज भी देखते हैं प्रोग्रामों के अंदर ज्यादातर ख़वातीन होती हैं। क्या ख्याल है? ज्यादातर ये होती हैं और ये एक्टिव भी ज्यादा होती हैं। फिर पलूस उनके दौर में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि ये तो शुरू से ही है। लेकिन उसने मना क्यों किया? कभी आप लोगों ने सोचा है? और जो लोग बात करते हैं क्या ये राइट है या रॉन्ग है, या नया नामा के अंदर कोई ऐसी मिली पालूस को जो नबूवत करती थी ख़वातीन? कभी पढ़ा आप लोगों ने? मैं आज आप लोगों को बताने लगा हूँ, आप लोगों की हौसला शिकनी के लिए, ख़वातीन की हौसला शिकनी के लिए। और ये कैसे प्रोफेसी करती थी और पलूस जानता था, पलूस उनके घर में रहता था जो ख़वातीन करती थी। आप लोग फिलिप्पस के बारे में जानते हैं कितने लोग? फिलिप्पस कौन था? वाह, बिल्कुल सही। यीशु मसीह का शागिर्द था। कौन बोला? फिलिप्पस। फिलिप्पस के नाम के बाइबल मुकद्दस के अंदर कितने लोग हैं बता? 4 लोग हैं फिलिप्पस के नाम के। और फिलिप्पस का नाम तकरीबन गलबन 36 मरतबा बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज हुआ है। फिलिप्पस के माँ बाप का बाइबल मुकद्दस के अंदर जिक्र नहीं है। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का शागिर्द था अपना कौन? फिलिप्पस बड़ा जबरदस्त किस्म का शागिर्द था। और क्या इसकी शादी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? कभी कोई आइडिया किया? हाँ? जिन्हें क्या नहीं हुई होगी हाथ खड़ा करो, जिन्हें क्या हुई वो भी खड़ा करो। अच्छा, नहीं हुई? हाँ? नहीं हुई इसकी शादी। नहीं हुई। अच्छा, और जिन्हें दूसरे जिन्हें कहते नहीं हुई वो भी हाथ खड़ा करो। जिन्हें कहते हुई है शादी होगी हाथ खड़ा करो। जिन्हें कहते ना हुई वो भी करो ना। और जिन्होंने क्या नहीं हुई है, जिन्होंने क्या कि शादी हुई है वो भी खड़ा करो। जिन्हें क्या नहीं हुई उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। और वो करो जिन्होंने कहा कि भी शादी हुई है। तो दो ही कर दे, दोनों कर दे। अच्छा, बहुत सारे निकाल नहीं हुई। मैं आप लोगों को बताने लगा निकालें। ये जो आपने निकाला हुआ है रसूलों की अमाल 21 बार, और इसकी 7 आयत से पढ़ेंगे ना तो फिर आप लोगों को मजा आएगा। 7 आयत से लेकर 9 आयत तक पढ़ लें, खुले दिल से पढ़े आप लोग। रसूलों की अमाल 21:7। ख़वातीन ने ना कम कर दिया, नहीं तो दुनिया का मतलब नहीं कर दिया है। और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वो अपने अपने घर वापस चले गए। और हम सूर से जहाज का सफर तमाम करके में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस मुबशर के घर जो उन 7 में से था उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी।
बेटियां कितों आ गई, इन्होंने शादी नहीं हुई थी, चार एक भी नहीं, 4 बेबियां मुबशर फिलिपस ने कितों आ गई। और जब हम वहाँ बहुत रोज रहे तो इग्नुस नाम एक बनी एक नबी यहूदिया से आया। अब मैं आप लोगों को आमीन आमीन। अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? उसकी शादी हुई मुबशर फिलिपस की और उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी और वो चारों क्या करती थी, नबूवत करती थी और पलूस उन्हां दे घर च रुके आए। तो जे पलूस नूं जे औरतां दी खिदमत तो हुंदी है एलर्जी, की ख्याल भाईओ? जे तो हुंदी है एलर्जी तो उन्हें सब तो पहली फटकार उन्हां दे घर ते पानी सी, क्योंकि उन्हां दे घर रहिंदा सी। जब पलूस ऐसा रसूल हुआ है जो ना डरता था ना घबराता था, बेशक उन्होंने यीशु का काम करना था, चाहे मुबशर फिलिपस कहता ना चलो भी तू मेरी कुड़िया बड़ा बुला क्या है, उन्हें कहना है कोई मसला नहीं, उन्हें कट दे और मैं कम वो करना तेरा यीशु कहेगा। क्या क्या है? उसने क्यों नहीं उनके ऊपर फटकार डाली? उसकी 4 कुंवारी बेटियां, एक बार आप पढ़े प्लीज जरा ऊंची आवाज में। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिपस मुबशर के घर जो उन 7 में से था उतरकर उसके साथ रहे। उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। 4 कुंवारी बेटियां हैं ओदियां पालूस दियां ते जड़ियां नबूवत करदियां सन। फिलिपस दियां नबूवत करदियां सन। अगर जो औरतां दी खिदमत तो उन्होंने दी प्रॉब्लम ते ओ जिन्हां दे घर रहिंदा इन्होंने फटकार पहला पानी कि भी ते गलत करन दी क्यों करन दी होएगा, ठीक है? इस करके दलेर हो जो तुम्हारी नबूवत भी करनी है, कोई रोक टोक कोई नहीं है, ठीक है? काम करो यीशु सीधा और ख़वातीन ने पकड़ कर इब्लीस की दचियां डाल दी हैं दुनिया के ऊपर। क्या ख्याल है? तो मरू नहीं करना, एक्टिव होकर काम करें और देखें उन्होंने नबूवत की। अब जो मैं मेन बात करने लगा वो क्या है कि बेटियां थी और जो उनके अंदर मसा काम करता था वो किसका मसा था? रूह की कुदरत का। और जो फिलिपस के अंदर काम करता था ना मसा, जो फिलिपस के अंदर काम करता था वो ही उनकी बेटियों के अंदर काम करता था, वो ही मसा उनके अंदर से ट्रांसफर होकर जाता और जितने भी खादमो दीन उस एरिया के अंदर जाते, एरिया का क्या नाम था भला? कैसरिया। कैसरिया में जाकर रुकते और उनका जो अड्डा होता, उनका जो घर होता था वो कौन सा था? मुबशर फिलिपस का घर होता था। वो वहां पर बेफिक्र होकर जाते और उन्हें अपना घर समझते और वहां पर ये भी चला गया खुदा का जबरदस्त किस्म का सुरमा जिसका नाम पालूस है, ये भी वहां पर जाकर ठहरा और इसने भी कुछ दिन वहां पर ठहरा। ये भी नहीं है कि 1-2 दिन ठहरा, वहां पर लिखा कुछ दिन ये रुका। फिर वहां पर एक नबी इनको मिला और उस नबी ने क्या किया? इसका कमर बांध को देखा तो वो पहना, तो फिर क्या किया? उसने नबूवत की। हमें आप लोगों को बताने लगा हूं, ये बड़ी अजीम बात है भाई जी। देखना लोग कहते हैं कि शायद जीसस तो बात नबी ना है, जीसस तो पहला सन, तो फिर ये नबी कितों आ गया? ठीक है, नबी ने प्रोफेसी की थी, नबूवत की थी और नबूवत की थी कि तेरे विचों पालूस कौन है? यदि जानू खतरा है, यदि जानू की खतरा है और इनू उस एरिया च नहीं जाना चाहिए जितो रोल कुछ मना करा रहा है, नबूवत करा रहा है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत फहमी है कि शायद जीसस के बाद रसूलों ने काम किया, नबियों ने नहीं किया। और नबियों ने भी काम किया है जो कि भेजे हुए थे उस दौर के अंदर, उन्होंने प्रोफेसियां की हैं और रसूलों के लिए की हैं और उस रसूल के लिए की हैं जो खुदा का जबरदस्त किस्म का सुरमा हुआ है। क्या ख्याल है? थे कि नहीं नबी? हाँ जी दसो की हो गया? नबी थे कि नहीं नया नामा के अंदर भी?
रसूल और नबूवत जो करते हैं, प्रोफेसर करते हैं, वो एक फर्क है। लेकिन एक नबी आया, ये नहीं लिखा हुआ कि कोई रसूल आया और रसूल ने आकर नबूवत कर दी। पाजी देखो बड़ी समझने वाली गल है कि वो मुबशर से और मुबशर के घर पालूस भी ठहरिया और उत्थे वो नबी भी आ गया ठहरने वास्ते और उत्थे होर भी जिहड़े ने ना रसूल ठहरे हुए सन। इसका मतलब कि ईमानदारा का जो घर होता है ना, वो खुदा के लोगों का अड्डा होता है। क्या ख्याल है? वो खुदा के लोगों का क्या है? अड्डा होता है। जितने भी ईमानदार कैसरिया में जाते, वो वहाँ पर जाकर मुबशर फिलिप्पस के घर में रुकते और काम करते। और मैं लाजमी इस बात को ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि वो जो उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी, वो लाजमी सबके आगे बैठ जाती होंगी, जो कि वो जिनको जानती होगी कि ये वाकई रसूल है, ये नबी है, ये प्रॉफिट है, ये काम करते हैं। उनको कहती होगी लाजमी कि आए मुझे ब्लेस करें, ताकि वो मसा जो तेरे अंदर है वो मेरे अंदर आकर काम करे, ट्रांसफर हो। और उसी मसा को लेकर वो नबूवत करती थी, रूल की उसकी कुदरत और तहरीक की बदौलत। वो खवातीन क्या करती थी? रूह को उसकी कुदरत को लेकर और वो रसूलों का मसा उनके अंदर ट्रांसफर होकर काम करता था और उस मसा के अंदर वो मूव करती, फिर वो नबूवत करती। क्या है? अब आप लोगों से कोई सवाल करता है, कोई क्वेश्चन करता है कि औरत का खिदमत करना गलत बात है, बुरी बात है, तो मेरे भरा अच्छी गल है, तुम जो कहना हो ठीक है, लेकिन साड़ी भी सुन है। क्या है? ये देखिए वो पड़ोस तो वहां पर रुका हुआ है, अगर पड़ोस उन्होंने मना करता है तो फिर मम्मी बना हो जाएंगे। की ख्याल है? हक तो यही ना जितने रुकिया, पहले उन्होंने मना करता तो फिर दादा भी आगे भी ना करता। और दूसरे नंबर पर पतरस की शादी हुई थी कि नहीं हुई? उसकी हुई थी बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताऊं कि रूह कुद्स की जो कुदरत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बातें जो आप लोगों के साथ लास्ट बातें हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। फिलिप्पस जो था यीशु का शागिर्द था और इसने अजीब तरीन काम और रूह कुद्स की कुदरत को हासिल करते हुए जमीन के ऊपर सरंजाम दी। रूह कुद्स के साथ इसकी टेबल टॉकिंग होती रहती थी ऑल टाइम। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो इसको भी ध्यान से सुनना, पालूस आम बंदी के घर में नहीं रुकता था, वो हमेशा अपने उन क्लोज लोगों के पास जाता था जो रूह कुद्स के अंदर मूव करते हैं, जो खुदावंद यीशु के बड़े बड़े गजीदे हैं। उनके अंदर जाकर वो उनके बीच रहता और खाता और पीता। और जो सीनियर रसूल थे उन्होंने ऐसे ही काम किया। अब मैं आप लोगों से जो बात मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर लेकर आऊँगा कि खुदा बाप का फजल हुआ उनके ऊपर, खुदा बाप का फजल हुआ उनके ऊपर। अभी मैं पहले आप लोगों की तरफ देकर बोलूँगा, खुदा बाप का फजल हुआ। जो मेरी बात के साथ मुतफिक होंगे वो बात करेंगे। खुदा बाप का फजल हुआ उनके ऊपर। जो बाप वो बोलेंगे साथ, खुदा बाप का फजल हुआ। ना बाप की तरफ आ, खुदा बाप का फजल हुआ, खुदा बाप का फजल हुआ उनके ऊपर। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं दो पिछले वीक सिखाया खुदा बाप और उसके बेटे का फजल हुआ आपके ऊपर। खुदा बाप का हुआ, फिर तरीके होते बनने क्या क्या है। मैं जैसे या कोई भी आप लोगों को आकर कोई ऐसे तरह कोई आकर गलत बोलना शुरू करेगा, कोई भी बात है, आप लोग मान जाएंगे। मैंने बार बार इसलिए आप लोगों से कहा, देखें खुदा बाप, हमारे खुदा बाप और खुदावंद यीशु का फजल और उसका इत्मीनान
हासिल होता रहे। फजल किसका हुआ जी? यीशु तो बाप का तो ना हुआ, फजल यीशु का आप लोगों के ऊपर हुआ और यीशु की मार्फत आप लोगों के ऊपर फजल किया गया। और उसके बारे में खुदा का बंदा वाज़िया तालीम देता है कि वो तुमको हासिल होता रहे। और अब वो उन्होंने तो हासिल किया, किसने? फिलिप्पस ने क्या किया? उस फजल को हासिल किया, इत्मीनान को हासिल किया और उसके अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी को मूव करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को फजल के अंदर, इत्मीनान के अंदर मूव करना शुरू किया। फिर उनकी चारों बेटियों ने उनके अंदर मूव करना शुरू किया। फिर वो कैसरिया के इलाका के अंदर जहां पर रहते थे, जहां पर जाकर रसूल ठहरते थे, जिनके पीछे लोगों की क्या है, भीड़ लगी रहती थी। क्या वो जहां पर रहता था पतरस ना, उनके दरवाजे के आगे जो सामने सेन था, बाहर लाकर लोग बीमारों को और बदरू गिरफ्तों को रख देते, ताकि ये बाहर निकलेगा ना जब, तो इसका परछावां जब पड़ेगा ना, तो बीमार उठकर खड़े हो जाएंगे और बदरूएं चला चला कर क्या करेंगी? इनको छोड़कर, इनके बदरों को छोड़कर निकल जाएंगी। उनके पीछे पीछे होते थे। लेकिन कैसरिया के इलाका के अंदर इनका ज्यादा शुमार होता था, क्योंकि इन्होंने फजल को और इत्मीनान को अपनी जिंदगी के अंदर ले रखा था। तो मेरे ख्याल से तो इतने अजीम लोग जब अपना कैसरिया के अंदर रुकते थे, तो फिर तो वहां पर खुदा का जलाल बाकसरत जाहिर होता होगा। क्या ख्याल है? ईमानदार जो लोग होते हैं, वो जो रूह कुछ की कुदरत के अंदर मूव करते हैं, वो जहां पर जाकर रुक जाए, पाक रूह की पावर उस जगह को ब्लेस करना शुरू करती है, उस जगह को यीशु के इत्मीनान के साथ भरना शुरू करती है, ताकि वो लोग जो है यीशु के इत्मीनान से, यीशु की कुव्वत से, यीशु की कुदरत से क्या करें? भरना शुरू हो जाए। और मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं, बहुत दफा खिदमत के दौरान ऐसे हुआ, उन्होंने कहा कि फलाना पास्टर घर से होकर गया है, लेकिन उस दिन से हमारे घर से बच्चे जो हैं, वो बच्चे हमारे घर के डरना शुरू हो गए हैं, प्रॉब्लम्स जो है उनके बीच आ गई है। अच्छा, हमने उनको अच्छी उनकी खिदमत भी की, खाना भी खिलाया, जो भी हदिया भी दिया, लेकिन उस दिन से हमारे बच्चे डर रहे हैं। उसकी वजूहात क्या है? कि मैं इतने दिनों से जो आप लोगों को सिखा रहा हूं कि पहचान, जो रोल को उसके अंदर मूव करते हैं, उनके वसीले से क्या ठहरता है? फजल और इत्मीनान। यीशु ने तो वाज़िया कहा। अब मैंने आप लोगों को पिछले दिनों के अंदर बताया, अभी तो टाइम भी क्लोज होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि वो कहां से मैंने कहा कि यीशु अपना इत्मीनान तुमको दिया जाता है। यीशु कहते हैं कि दुनिया का इत्मीनान नहीं। 26 पढ़ लो एक बार, 14 से 26 26-27 है, लेकिन जल्दी तो पढ़ो। हाँ जी। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। यीशु ने तो बड़े वाज़े कह दिया कि भी उनके दिल ना डरे, जिन्हें दुनिया इत्मीनान देती है ना, वैसे नहीं मैं देता। मैं तुम्हें क्या करता हूं? अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। हालेलुया। और मैंने पिछले 2 दिन आप लोगों को ये सिखाता रहा, हमारे खुदा बाप और खुदावंद यीशु का फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। और इस इत्मीनान को आप लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करना है। आमीन। अब हासिल कैसे करना है? तो देखा 4 बार निकले सिस्टम से, ये क्या है?
क्या ख्याल है? आप लोगों ने तो भाई यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं अपने इत्मीनान दिए जाता हूँ, तो क्या इत्मीनान है आप लोगों के पास? गुड, उधर भी बड़ा लोग हैं। हाँ जी, है इत्मीनान। कैसा होता है यीशु मसीह का इत्मीनान, जो वाज़ेह जिसके बारे में हम सीख रहे हैं? मेरे अजीजों, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, वो रूहुल कुछ की कुदरत की बदौलत पा सकते हैं। इत्मीनान खुदा का रूहुल कुछ की कुदरत के बगैर आप लोग नहीं पा सकते। यीशु की कुदरत के बगैर जब मैं आप लोगों से दोबारा पूछूं इत्मीनान को आप लोगों ने हासिल कैसे करना है, वो कैसा होता है? आप लोग मुझे वाज़ेह कहेंगे ये फजल की बदौलत, रूहुल कुछ की तहरीक की बदौलत मैं उस इत्मीनान को घेरे रखूंगा और थामे रखूंगी और थामे रखूंगा और उसी के वसीला से मैं उसको हासिल करूंगा। रूहुल कुछ की जो कुदरत है वो ही खुदा का दर हकीकत जो है वो इत्मीनान है। और वो अपना इत्मीनान, आप लोगों ने क्या इंडिया दुनिया ने इत्मीनान नहीं दिया, अपना इत्मीनान दे दिया। और अपना क्या है? यीशु का रूह, वो अपना रूह आप लोगों के अंदर रख रहा है। तो आप लोगों को मैं दोबारा पूछने लगा, आप लोगों को अगर इत्मीनान हासिल करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे? रूह को उसकी तहरीक के साथ आप उसका इत्मीनान हासिल कर सकते हैं और उसको लेकर आप अजमेर के ऊपर अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। आमीन। अब जो बातें आप लोगों से पूछूंगा जो आज आप लोगों ने सीखी, आप लोगों की रूह जो है वो कैसे होती है? आप लोगों की तरह आपकी जो रूह है वो होती है, इसलिए तो ऊपर पहचान होगी। क्या क्या है? इसीलिए क्या होगा? ऊपर पहचान होगी। फिलिप्पस की शादी हुई थी कि नहीं हुई? 4 बेटियां भी से, और वो बेटियां भी बेचारियां कोई भांडे मांजदारियां ना है। अच्छी गल है, सारे काम करना बुरी गल नहीं है, माफ करियो, लेकिन वो नबूवत करने वाली, खिदमत करने वाली थी। क्या क्या है? अब जो आप लोगों को अगर कोई बोले, बात करे कि भाई प्रॉब्लम है मुझे अपना तुझसे खिदमत करती है, तो आप उसको बता सकती हैं कि नहीं बता सकती? नहीं, ये नहीं बोलना कि नबूवत करने वाली। आप कहेंगे कि रसूलों के अमाल 21 बाब की 8 है तो पढ़ लो 10 तक। पलूस उन्हें दे विच रहिंदा सी जिहदी ये गल सुनान दे। की ख्याल है? उससे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों से और किए थे, ये बताएं वो कौन कौन से थे? इंसान कितनी चीजों पर कायम है? जी, इंसान कितनी चीजों पर कायम है? बिल्कुल। कितनी चीजों के अंदर है? 3 चीजों के अंदर। दूसरी आप बताएं, मैंने कौन सी आप बताएं? रूह की पहचान कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल था। अभी बाजी भी आए हैं, मैं एक बार फिर दोबारा कोट करता हूँ। बदन की आप लोग केयर कर सकते हैं, जान की आप लोग केयर कर सकते हैं। बदन की केयर करने के लिए आप लोगों को बदन की सफाई सुथराई करनी पड़ेगी, और जो जान है उसकी केयर करने के लिए आप लोगों को अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। और जो रूह है, रूह की केयर कैसे करेंगे आप लोग? क्या क्या है? बदन को आप लोग देख सकते हैं, अपनी जान को भी देख सकते हैं, और रूह को कैसे देख सकते हैं? मैंने बताया, अभी बताएं। आमीन। यीशु के फजल और रूह कुद्दूस के वसीला। आमीन। आप उसे देख सकते हैं, रूह कुछ जो आपके अंदर है। अब मैंने आप लोगों से पूछूं कि सबसे पहला 3 किस्म, रूह कितनी किस्म की है? 3। पहला रूह कौन सा है? हाँ जी, हमारे अंदर है जो गुड, शाबाश। दूसरा, तीसरा, वो उनको ये आपके रूह को कुव्वत देने के लिए आया और डेविल स्पिरिट को खत्म करने के लिए आया। हमें के लिए और अपने स्वरूप को झुकाएं, आगे बात करें। रूह कुछ तो महान और अजीम है, तू ही है जो फातिह है। रब्बीरिगा रिमाना सरादादा, शमीरिगा रिमाना सरादादा, सीलोर रोमाना सरादादा, रब्बीरिगा रोमाना सरादादा।
पाक पावर तेरा शुक्र हो। रोल खुदावंद की जो आज तूने मकाशफात अपने लोगों के ऊपर खोले, इनकी जिंदगी के अंदर वो कायम और दायम रहे। और पाक खुदावंद उन इन ब्लेसिंग को और इन बरकतों को ये लेकर अपनी जिंदगी को बसर करे और तेरी पावर काम करे। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से इनकी जिंदगी के अंदर बाकसरत और बड़े गहरे तौर पर यीशु के नाम के वसीला से पाक खुदावंद ये गहरे बेतों को लेकर अपनी जिंदगी के अंदर बसर करें। और कल की पाक खुदावंद जी बाइबल क्लासेस को तेरे ताबे करते हैं। जो लोग आज नहीं आ सके, पाक खुदावंद उनको तेरे ताबे करते हैं। कल पाक खुदावंद तेरी कुदरत की बदौलत को यहाँ पर हमें देखने को मिले। तेरा शुक्र हो लिखोस यीशु मसीह नासरी जी, तू बड़ा महान और तू बड़ा अजीम और कुदरत वाला खुदा है। मैं खुद को बिल्कुल खाली करता हूँ, सिलेंडर करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू बात करे अपने लोगों के साथ और तू ही अपने लोगों को गाइड करता रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावंद के तू और टाइम मेरे साथ रहता है और पाक खुदावंद मुझे संभालता है और मुझे तौफीक देता है कि मैं तेरी मर्जी को ज़मीन के ऊपर पूरा करता रहूँ। तेरी शुक्रगुजारी होगी यीशु मसीह नासरी के जलाली और फतामंद और कदूस कादर मुतलक नाम के वसीला से आमीन। हमारे बाप आमीन पर भी हो। Amen. Amen.